ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਸਕੀਏ। ਤੋ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਸ਼ਾਲੋਮ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਤੋ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ वचन लिया है वो इब्रानियों की पत्री तो लिया होया है, अध्याय 6 और 2 आयत। इस वचन में मैं इस करके अज लिया होया है क्योंकि साडे भरा दे नाल जो बीते समय विच वचन नूं लैके गलबात हुई है तो उन्होंने मैनू ये वचन भेजे आ क्योंकि जो मैं मरकुस अध्याय 16 की 16 17 18 आयत उत्ते मैं गलबात कर रहा सीगा तो उन्होंने उस वचन नूं इस वचन के नाल डिफेंड किया, यानी कि इस वचन के नाल काउंटर किया उन्होंने। तो असीं गल करते हैं कि जिहड़ी पौलुस की सिक्ख्या हैगी इस सिक्ख्या नूं समझना बड़ा औखा। पौलुस की सिक्ख्या नूं असीं डायरैक्टली नहीं समझ सकते क्योंकि उसका जो अर्थ निकलदा सानूं उस अर्थ नूं समझना पैंदा कि वो की कह रहा क्यों कह रहा। जो कुछ भी उन्हें लिखिया उन्हें हालातों को वेख के कलीसिया की सिचुएशन के उत्ते अपने दुख को प्रगट करने के लिए उन्होंने सिक्ख्या देने के लिए उन्होंने बड़ी गल्लां लिख के समझाने की कोशिश की है। तो जो वचन है वो इब्रानियों अध्याय 6 की 2 आयत, और बपतिस्म और हाथ रखने और मरे हुओं के जी उठने और अंतिम न्याय की शिक्षा रूपी नींव फिर से ना डालें। पौलुस इस गल तो कह रहा है कि बपतिस्मा, हथ रखना, मरे हुए तो जी उठना ते अंतिम न्याय की शिक्षा की जिहड़ी नींह है असीं फिर तो ना रखीए। तो इन्हां गल्लां नूं समझण दे लई उस तो पहला मैं एक वचन कोड करांगा, वो वचन दसना बहुत जरूरी है क्योंकि पौलुस की सिक्ख्यावां नूं गलत तरीके नाल असीं पेश करके असीं किते ना किते अपराधी बन जाते हैं। साडे उत्ते फिर दंड की आग्या हो सकती है क्योंकि ये पौलुस ने जिन्नी पत्रियां लिखियां हैगियां उस पत्रियां दे विच उहनूं समझण दे लई उस समय विच जाना बहुत जरूरी है। तो असीं हुण वचन पढ़ांगे 2 पतरस ਉਹਦਾ अध्याय 3 15 आयत तो ਆਪਾਂ शुरू कर लेंगे हैं। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पतरस की कह रहा है, और हमारे प्रभु के धीरज को उधार समझो। साडे प्रभु यीशु मसीह दी जो धीरज है ना वो धीरज लैके बैठा होया दुनिया दे लई, तो उन्होंने असीं एक उधार की गल समझीए कि वो चाहुंदा कि वध तो वध लोगों का उधार हो जाए। जैसा हमारे प्रिय भाई पौलुस ने भी उस ज्ञान के अनुसार जो उसे मिला तुम्हें लिखा। देखो पतरस पौलुस की गल करदा पिया, पतरस अपनी पत्री विच पौलुस बारे लिख रहा है कि उन्हें जो ज्ञान मिलिया वो उन्हें लिखिया। वैसे ही उसने अपनी सब पत्रियों में भी इन बातों की चर्चा की है जिनमें कुछ बातें ऐसी हैं जिनका समझना कठिन है। पतरस कहता है कि पौलुस ने कुछ गल्लां अपनी पत्रियां च इस तरीके नाल लिखियां हुई हैं कि जिन्होंने समझना अजे सौखा नहीं है, और अनपढ़ और चंचल लोग उनके अर्थों को भी पवित्र शास्त्र की अन्य बातों की तरह खींच तान कर अपने ही नाश का कारण बनाते हैं। सब तो वड्डी गल है ये, वो कहते जिहड़े चंचल लोग ने, जिहड़े अनपढ़ लोग ने, वो पौलुस दी गल्लां नूं खिच ताण के अपने ही नाश का कारण बनाउंदे ने। ये बड़ी वड्डी गल है, ये गल बड़ी सोचण वाली समझण वाली गल है। पतरस की कह रहा है। पतरस और पौलुस नूं असीं चंगी तरह जानते हैं कि उन्होंने आपस दे विच बैठ के भी काफ़ी मीटिंगां कीतियां होईयां बाइबल दे विच, जिवें कि ये चीज़ां सानूं पढ़न नूं मिलदियां ने। बाइबल च सानूं भी पढ़न नूं मिलदा होया कि पतरस दे कई पौलुस नाल थोड़ा जिहा तकरार भी हो गया सी, वो भी सानूं पढ़न नूं मिलदा है। ठीक है,
पर पतरस इस गल ते हामी ही भरदा। और ये देखो ये वचन जो मैं हम बोलिया ये बड़ा बहुत जरूरी है, क्योंकि असी पतरस पौलुस दीयां बहुत सारी गल्लां नूं असी सच्ची गल है कि असी इहनूं खिच ताण के ना अपने फायदे लई उन्होंने एक अलग रूप दे देंगे हैं। और पतरस इस गल नूं कहंदा कि वो अपने विनाश का कारण बनते हैं। फिर उन्हें बड़ा साफ लिखा है कि अपने नाश का कारण बनाते हैं, पौलुस की गल्लां नूं खिच ताण के करना। फॉर एग्जाम्पल तुहानूं दस्सण लगा मैं, जिवें कि मत्ती 23 अध्याय दे विच प्रभु ने साफ लिखिया होया है कि तुहाडा एक ही पिता है जो स्वर्ग दे विच है, ते संसार 'च किसी नूं अपना पिता नहीं कहना। सिर्फ आप अपने शरीरक पिता नूं ही अपना पिता कह सकते हैं, उस तो इलावा साडा संसार दे विच कोई दूसरा पिता है ही नहीं। पर पौलुस ने 1 कुरिन्थियां दे 4 अध्याय च, देखो 4 अध्याय है ना, 4 अध्याय दे विच 15 आयत विच लिखिया होया है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਯीशु मसीह ਦੇ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਤਾ ਮੈਂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਬਰੀਕੀ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ, ਉਹਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਜਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਤਮਿਕ ਸਨ ਬਣੀ ਬੈਠੇ ਨੇ। और शरेआम उन्होंने अपने आत्मिक पिता कहते हैं, पापा कहते हैं। दूसरी गल कुरिन्थियां दे 14 अध्याय की गल कर रही है कि वो जो पौलुस ने अन्य भाषा और भविष्यवाणी उत्ते जो पूरा उन्होंने चैप्टर लिखिया, उस चैप्टर नूं चंगी तरह समझ तो ना समझ के असी की करते हैं कि सानू क्या ही पौलुस ने क्या ही भविष्यवाणियां दा वरदानां नूं मंगो, वरदाना की धुन दे विच रहो, तो सारे हुण भविष्यवाणी करन लग पे। उत्थे लिखिया है जी कि पौलुस ने सानू कहा है जी कि गैर भाषा बोलो। सारी दुनिया गैर भाषा बोलती पई है, अन्य भाषा बोलती पई है। ਉਹਦਾ भी एक ना उन्होंने एक अलग मतलब कढ़ के ते अज जिन्हों वेखो अज प्रॉफिट बनया होया भविष्यवाणी कर रहा, अन्य भविष्यवाणी कर रहा, और हर कोई गैर भाषा नाल भरिया होया। उस तरीके का यह वचन है इब्रानियां 6:2। इन्हूं भी असी अपने ही मुताबक तोड़ मरोड़ के लोगों को सिखाने की कोशिश करते हैं कि जी आरंभ दी गल्लां हैगियां ना, कि जी 4 अंजीलां लिखियां हुई उन्होंने अंजीलों के जो सामर्थ की गल लिखी हुई है, जी कि मरकुस 16 अध्याय की गल करदा 16, 17, 18 वचन की, उन्होंने डिफेंड करने के लिए उस वचन के मुरे वचन रख दिता जाता कि हुण समा नहीं रहा, हुण ये गल्लां छड्ड दिओ, ये आरंभ दी गल्लां छड्ड दिओ हुण। पर इहनूं समझण दी बड़ी लोड़ है। वो जिहड़े ये पौलुस दीयां गल्लां नूं तोड़ मरोड़ के खिच के जिन्हां दा प्रचार करदे आ, लोकां नूं सिखाउंदे आ, वो बकायदा इत्थे लिखिया होया वो नाश दा कारण बनदे आ। हुण असीं इस वचन उत्ते आउंदे कि इस वचन दा की अर्थ है। कल्ले वचन नूं ना पढ़ो, उहदे उपरले नीचे वाले वचन नूं पढ़ो, जां इस पूरे चैप्टर नूं पढ़ो क्यों लिखा गया। हुण जिहड़ी इब्रानियां दी पत्री लिखी गई है, इहदा जिहड़ा मुख्य उद्देश की है कि जिहड़ी इब्रानियां दे विच जिहड़ी कलीसिया है, वो कलीसिया विश्वास तो भटक गई है, क्योंकि उन्हां दे उपर बहुत सारा प्रैशर है उस वेले दे समय दे विच। क्योंकि जदों असीं इहदी भूमिका नूं पढ़दे हैं कि इब्रानियों के नाम की जो पत्री मसीही के झुंड को लिखी गई है, जो बढ़ते हुए विरोध के कारण अपने मसीही विश्वास को त्यागने के खतरे में है। तो जड़ा उन्होंने विरोध हो रहा है ना उस वेले कलीसिया का, उस विरोध के करके वो अपने विश्वास नूं त्यागण दे कगार ते आके खड़े हो गए हैं। तो ये गल बिल्कुल साफ हो जाती है कि इब्रानी नूं लिखी हुई पत्री इस करके पौलुस ने लिखी है क्योंकि उत्थे जिहड़ी उन्हें कलीसिया की स्थापना की सी। देखो कलीसिया की स्थापना करना कोई आसान गल नहीं है, बिल्कुल भी आसान गल नहीं है। ये तो एक बाप जिंदा अपने बच्चे नूं पालदा, कि माँ जिंदा अपने बच्चे नूं पालदी है, जन्म दिंदी है और पालन पोषण करके वड्डा करदी है, ये उस तरीके नाल कलीसिया नूं बनाया जाता, पैदा किया जाता, उहदा पालन पोषण किया जाता, उन्होंने वड्डे किया जाता। पर जो कलीसिया वड्डी हुंदी है और उस तो बाद वो अपने विश्वास में सज्जे या खब्बे हो जाए तो जिन्हें कलीसिया बनाई वो की बीतेगी, वह दुख की है।
तो उस लिए फिर पौलुस ने पत्री लिखी उन्होंने। ਉਹ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੇ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ 8-9 ਆਇਤ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਤੇ ਪੌਲੁਸ ਕੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਅਧਿਆਇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਮੈਂ, ਕਿ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਰੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੰਦ ਆਇਤਾਂ ਹੀ ਆਪਾਂ ਲਵਾਂਗੇ, ਔਰ ਆਇਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਪੌਲੁਸ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਪੁੱਤਰ ਹੋने पर भी उसने दुख उठाकर आज्ञा मानी सीखी। ਪੌਲੁਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਲਿਖ ਰਿਹਾ, ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਭਟਕ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁੱਖ ਉਠਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਨਣੀ ਸਿੱਖੀ, ਪਰ ਉਹ ਦੁੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ठीक है। और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के उद्धार का कारण हो गया। कितनी वधिया गल लिखी हुई इत्थे कि उन्हें दुख उठा के साडे लई सदा दे काल दे लई वो एक साडे लई कोई उदाहरण बन गया, सिद्ध बन गया। इत्थे गल याद रखियो, सिद्ध लिखा होया, सिद्ध बन के। ठीक है। फिर उस तो बाद वो 11वीं आयत विच की गल करदा कि इसके विषय में हमें बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना भी कठिन है, इसलिए तुम ऊंचा सुनने लगे हो। इत्थे गल बड़ी ध्यान देनी गल, कलीसिया विश्वास तो बाहर जा रही है और पौलुस कह रहा है कि यीशु मसीह सिद्ध बन के आज्ञाकारी बन के सिद्ध बनया, तो सिद्ध बन के तुहाडे लई उद्धार दा कारण बनया हो, तो उही गल्लां तुहानूं मैं सिखाउणीआं। ठीक है जी। जिन्हां नूं समझना बड़ा औखा, की समझना कि सिद्ध बनना। वो कह रहा है कि बहुत सी बातें कहनी है जिसका समझना कठिन है। हाले तो तुहानूं वो सारी गल्लां सिखाउणीआं जिहड़ियां कठिन है कि सिद्ध किंदा बनना, पर तुसीं वो गल्लां सुन नहीं सकदे क्योंकि तुहाडे कंन भारी हो गए। तुसीं तां हुणे अपने विश्वास तो सज्जे खब्बे हो गए हैं, हजे तो इस तो अगे आपां होर गल्लां आपां सिੱਖਣੀਆਂ कि सिद्धता के वल किंदा वधना। समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी ये आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचनों की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। कितनी वड्डी गल लिखी हुई है इत्थे। ठीक है जी। तुहानूं तां मसीह दे विच हुण गुरु हो जाना चाहिदा सीगा, पर तुहानूं हुण फिर दुੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ। क्यों? ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲੀਸਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਣੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ ਮੈਨੂੰ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਣ ਡਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਦਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਆ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ठीक है। क्योंकि दूध पीने वाले बच्चे को तो धर्म के वचन की पहचान नहीं होती, क्योंकि वह तो बालक है, पर अन्य सयानों के लिए जिनकी ज्ञान इंद्रियां अभ्यास करते करते भले बुरे के भेद करने में निपुण हो गई हैं। कितनी बड़ी गल लिखी हुई है इत्थे कि जो दुध पीने वाला बच्चा ना, उन्होंने वचन की पहचान नहीं होती, पर तुसीं जिस लैवल तो थले आ रहे हो, जिस लैवल तो तुसीं विश्वास तो थले डिग रहे हो, ठीक है जी, एक अविश्वासी लोगों के करके, व्यवस्था ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਭੇਦ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਗਈ ਹੈ। यानी कि ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं और मरे हुए कामों से मन फिराने और परमेश्वर पर विश्वास रखने
और बपतिस्मा और हाथ रखने और मरे हुए के जी उठने और अनंत न्याय की शिक्षा नींव रूपी फिर से ना डालें। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਪੌਲਸ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਿੰਪਲ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਪੱਕਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਕੰਮ 'ਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੁੱਖ ਹੋਏਗਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਣਾ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੇਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ 2-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਫਿਰ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ, ਕੀ ਮੁੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ABC ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜੋ ਕਲਾਸ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਜੋ 1 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੌਲਸ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੁਣ ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਵਾਂ। ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਔਰ ਹੱਥ ਰੱਖਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਫਿਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜੀ ਉੱਠਣੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਿਆ ਔਰ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਮਰ ਕੇ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਦੁਬਾਰਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਖਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਔਰ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂ की शिक्षा की नींव, ਹੁਣ ਅੰਤਿਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਜੋ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿਖਾਈਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਡਿੱਗ ਕੇ ਅਗਰ ਮੁੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗਾ ਇਹ, ਜਦਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪਿਲਾਈਏ, ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਈਏ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਅਰਥ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ। पर इत्थे अगली गल कहता पिया कि यदि परमेश्वर चाहे तो हम यही करेंगे। इत्थे गल क्लीयर करती है, जे परमेश्वर की इच्छा हुई कि मैनू आद शिक्षा मुड़ के तुहानूं फिर दोबारा सिखानी पै जाए, जो तुसीं अपने विश्वास में डिग जाओ, तुहानूं विश्वास तो दोबारा खड़े करने के लिए मैनूं उही शिक्षा तुहानूं फिर सिखानी पै जाए, वो न्याय की गल्लां तुहानूं फिर सिखाणियां पैण, वो मरण जम्मण की गल्लां तुहानूं फिर सिखाणियां पैण, वो बपतिस्मे की पूरी जानकारी और बपतिस्मा देना अगर फिर दोबारा तुहानूं जीवन च करना पवे तो मैं फिर करन नूं तैयार हाँ, क्योंकि पौलुस नहीं चाहता कि उसकी कलीसिया खत्म होवे, उसकी कलीसिया भड़क जाए, उसकी कलीसिया विश्वास विचों डिग जाए। तो इस वचन का यही अर्थ है। इत्थे पौलुस किसी भी चिन्ह चमत्कार नूं जां बीमारां नूं चंगे करन नूं वो किसी गल का खंडन नहीं करता पिया, वो तो अपना दुख प्रगट करता पिया, ठीक है जी। क्योंकि जिन्होंने एक बार ज्योति पाई और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके और पवित्र आत्मा के भागी हो गए, वह परमेश्वर के उत्तम वरदान का और आने वाले युग की समर्थ का स्वाद चख चुके हैं, यदि वे भटक जाएं तो उन्हें मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ 'ਚ ਸਿੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, स्वर्गीय वरदानां ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੱਖ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, परमेश्वर की सामर्थ ਨੂੰ ਅਸੀਂ देख चुके हैं, प्रभु के चिन्ह चमत्कार ਅਸੀਂ देख चुके हैं, प्रभु के ਆਪਾਂ दर्शन कर चुके हैं, सब कुछ कर चुके हैं ਆਪਾਂ, ਉਸ ਦੇ बावजूद भी अगर ਅਸੀਂ मसीही विश्वास ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ जाइए ਤਾਂ फिर उन भटके हुए लोगों के लिए मन फिराव के लिए फिर नया बनाना अनहोना है। उन्होंने मुड़ के मसीह 'ਚ खड़े करना औखा। इसलिए पौलुस कह रहे अपने विश्वास तो ना डिगो, जो तुम अपने विश्वास तो डिग गए तो मैनू आद सिक्ख्या मुड़ के तुहानूं फिर देनी पेगी, फिर मैनू ABC सिखानी पेगी, तुहानूं फिर मुड़ के ट्रेनिंग देनी पेगी मैनू, पर उस तो बाद जिहड़ी गल पहली बारी हो जाए दूजी बारी होनी औखी है, क्योंकि वह परमेश्वर के पुत्र को अपने लिए फिर क्रूस पर चढ़ाते और प्रगट में उस पर कलंक लगाते हैं। यीशु मसीह एक बार सलीब ते चढ़िया, एक बार प्राण दिता और एक बार साडे लई बलिदान दे दिता, पर असी पाप विच डिग के अविश्वास विच डिग के असी उस तो बाद कही कि असी मुड़ के फिर वापस आना, तो यह मतलब पौलुस कह रहा कि असी मुड़ के फिर क्रूस से चढ़ाना। ये बड़ी डूंगी गल है, ये बड़े डूंगे पिते इन्हां गल्लां दे। तो इत्थों ये गल सिद्ध हो जाती है और साबित हो जाती है कि जिहड़ी असी वचन है, वचन पौलुस के वचनों असी खिच मरोड़ के असी दूजे वचन के सामने नूं खड़ा करके दूजे वचन नूं असी
ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹੋਈਏ ਆਪਾਂ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, इसलिए आओ हम मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। तो मुੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਪੌਲਸ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਦੁੱਧ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਨਾ ਬਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਭਲੇ ਬੁਰਾ ਕੀ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਮਾੜਾ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੋ, ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਵੱਲ ਵਧੋ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਾ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਦ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫੇਰ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਭੇਤ ਆ ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਓ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵਧੀਏ ਅਤੇ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਵਚਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੌਲਸ ਇੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਉਹਨੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਨ ਕੇ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ ਅਤੇ ਕਰੂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ, ਨਾ ਕਿ ਆਦ ਸਿਕਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਹੁਣ ਆਦ ਸਿਕਸ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋਲਡਰ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕੱਲ੍ਹ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੀ ਉਹਨੇ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੇ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਵੀ ਲਗਭਗ ਮਸੀਹੀ ਲੋਕ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਔਰ 5-6 ਸਾਲ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹੀ ਯਾਦ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਆਨੰਦਿਤ ਰਹੋ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਆਨੰਦ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਲੀਬ, ਕਰੂਸ ਦੀ ਕਥਾ ਔਰ ਓਲਡ ਟੈਸਟਾਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਆਦਮ ਦੀ ਪੈਦਾਇਸ਼, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਚਨ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਵਚਨ ਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹੀ ਆਦ ਸਿਕਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਉਹੀ ਆਦ ਸਿਕਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ ਔਰ ਉਹੀ ਆਦ ਸਿਕਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਆਰੰਭ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਸਲੀਬ 'ਤੇ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਸਾਡੇ ਪਾਪਾਂ ਲਈ ਮਰਿਆ, ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਸ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਜਦ ਕਿ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਚੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਭੇਡ ਦੀ ਖਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇੜੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹੀ ਆਦ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਮਰਨ ਦੀ।
ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਚਰਨ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਿੱਧ ਬਣੋ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਿੱਧ ਬਣਿਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ इसलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़कर हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। आरंभ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ओर ਵਧਣਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਸੇਵਕਾਈ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕੀ ਕਥਾ ਕਹਾਣੀਆਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਵਚਨ ਲੈਂਦੇ ਆ, 2-4 ਵਚਨ ਲੈਂਦੇ, ਉਸ ਵਚਨ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਥਾ ਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ, ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੌੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੀਏ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। 2 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ, 5 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ, 10 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ, 15 ਸਾਲ, 20 ਸਾਲ, 30 ਸਾਲ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਉਹੀ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਆਦਮ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ, ਆਦਮ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਔਰਤ ਦਾ ਪਾਪ ਕਰਨਾ, ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਹਜੇ ਵੀ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਢੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਦਿ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ, ਮੈਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੰਨ ਖਾਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਮਾंस ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਹੀ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਅੰਨ ਖਾਣ ਜੋਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਵਲ ਦਿੰਦੇ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਤਲੀ ਦਾਲ ਦਿੰਦੇ, ਅੰਨ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ। ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਟੀਨੇਜਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹ ਸਿਆਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਚਿਓਰ ਆਦਮੀ। ਤਾਂ ਮੈਚਿਓਰ ਆਦਮੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿਓਗੇ? ਆਦਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਚੇਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਕ ਵੀ ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਸਿੱਧ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਿੱਧ ਇਨਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਸਿੱਧ ਬਣਨ ਦਾ, ਉਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਸਾਰਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੁੱਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਹੀ, ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੋਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸੇਵਕਾਈ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਦੁੱਧ ਪੀ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਵੇਂ ਜੰਮੇ ਹੁੰਦੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਸਮਾਚਾਰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਬਾਈਬਲ ਦੀ ਪੂਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਇਸਹਾਕ ਦੀ, ਯਾਕੂਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਦਾਊਦ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਿੱਧਤਾ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਮੁੜ ਕੇ ਆਦਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵੱਲ ਫਸੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪਤਾ ਹੈ, ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮਰਕੁਸ ਦੇ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16-17 ਆਇਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧਤਾ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਬਸ ਸਿੱਧ ਹੋਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਮਰਕੁਸ ਦੇ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 16-17 ਆਇਤ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਪੌਲਸ ਦੇ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਅਸੀਂ ਖਿੱਚ ਤਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਰਕੁਸ ਦੇ 16 ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਾਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਅਪੋਸਟਲ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੋਫਟ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ। ਕਲੀਸਿਆ 'ਚ ਬੈਠਾ ਸਾਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੈ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਬੜੀ ਡੂੰਘੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਰੱਖਣਾ ਤੇ ਚੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਆਮ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ, ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ? ਤਾਂ ਪੌਲਸ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਬਰਾਨੀਆਂ 6:2 ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਬਈ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਡਿਗੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰਹੋ। ਕਿ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਚੱਕਣਾ ਪਵੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਪਵੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ।
ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੁਆਰਾ ਨਾ ਦੇਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਉਠਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਸਿਖਾਣੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਔਰ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵਧੋ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਉਹ ਲਿਖੀ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਉੱਥੇ। ਪੌਲਸ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪੱਤਰੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। 4 ਅੰਜੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧਤਾ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਪਤਰਸ, ਯਹੋਨਾ ਨੇ, ਯਾਕੂਬ ਨੇ, ਯਹੂਦਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੋਈ। ਲਿਖੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਲਿਖੀ ਪੂਰੀ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਪਰ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਵੇਖਦੇ ਆ ਪਰ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ। ਜਦ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ, ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਉਹ ਬਗੈਰ ਸਿੱਧਤਾ ਦੇ ਸਵਰਗ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੋ ਅੱਜ ਇਸੇ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਮੈਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਸੈਂਡ ਕਰੋ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਸਕਾਂ ਔਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਾਂ।